Buen día y bienvenidos a la Congregación Herencia de Jesús. Estamos alegres que estamos juntos en la fiesta de Purim. Estamos que ustedes están alegres en este tiempo y que hacen ruido cuando escuchan el nombre Amán. Estamos realmente muy contentos que estamos saliendo despacio del encierro y estamos esperando que dentro de poco nos podamos encontrar cara a cara. Quiero recordarles que la próxima semana va a haber Santa Cena, entonces que se recuerden de preparar el vasito y el pan, y luego después de la reunión nos vamos a encontrar por Zoom como hicimos el mes pasado. Después de la reunión vamos a pasar al Zoom y vamos a estar juntos. También queremos recordar la tarde de alabanza y oración que estuvo el miércoles. Bien por todos los que pudieron juntarse, reunirse y que hayan sido bendecidos. Recuerden que Jesús siempre trabaja para su pueblo elegido y para hacer maravillas. Y vamos a pedir al Señor que nos bendiga a través de la palabra, a través de la alabanza. Bendice, Señor, gracias que dentro de poco vamos a poder encontrarnos cara a cara en tu casa. Te agradecemos por las bendiciones, que tú siempre estás en control. Bendice la alabanza, la prédica, que tu espíritu venga y nos hable y nos llene. Bendice el seguimiento de la semana también y del sábado, en el nombre de Jesús. Amén. Elohim, Goel Israel, Moshiach haolam, niten kavod לשמחה. אין כמוך אלוהים, גואל ישראל, מושיע העולם. ניתן כבוד לשמחה, כי גבר עלינו חסדך. נהלל אותך, נהלל אותך, מכל ליבנו נהלל אותך, נהלל אותך, מכל ליבנו עכשיו. הארץ ולנצח בשמיים נשיר לך, נשיר לך, שיר חדש, נשיר לך, נשיר לך, שיר חדש, נשתחווה לך ברוח ואמת.
הארץ ולנצח בשמיים נשיר לך נשיר לך שיר חדש נשיר לך נשיר לך שיר חדש נשתחווה לך ברוח ואמת נהלל אותך נהלל אותך מכל ליבנו נהלל אותך מכל ליבנו שם הארץ ולנצח בשמיים נשיר לך נשיר לך שיר חדש נשיר לך נשיר לך שיר חדש נשתחווה לך ברוח ואמת נשתחווה לך ברוח ואמת נשתחווה לך ברוח ואמת נהלל אותך נהלל אותך כי אתה ראוי כי אתה ראוי אתה פה איתנו עמנואל ברוך הבא ברוך הבא מלא אותנו מלא אותנו אדון 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 אל גיבור אל עליון אתה נותן לנו את רוח שלך מי כמוך מי כמוך אתה מספיק לי אדון אתה אורי ובך אני תמיד אבטח אדון אתה אורי ובך אני תמיד אבטח שים אותי מתחת לכנפיך התקרב אליי שאוכל לראות את פניך שים אותי מתחת לכנפיך התקרב אליי שאוכל לראות את פניך אני רוצה יותר ממך אדון פחות ממני יותר ממך אדון פחות ממני אני רוצה יותר ממך אדון פחות ממני פחות ממני יותר ממך אדון פחות ממני יותר ממך אדון פחות ממני פחות ממני אתה מספיק לי אדון אתה אורי ובך אני תמיד אדון אתה אורי ובך אני תמיד אדון אתה אורי אדון אתה אורי ובך אני תמיד אדון אתה אורי ובך אני תמיד
Simoti mitachanik nafecha התקרב אליי שאוכל לראות את פניך שים אותי מתחת כנפיך התקרב אליי שאוכל לראות את פניך אני רוצה יותר ממך פחות ממני יותר ממך פחות ממני רק אתה ישוע אני רוצה יותר ממך פחות ממני יותר ממך פחות ממני אני רוצה יותר ממך פחות ממני יותר ממך פחות ממני אנחנו מביטים אליך אנחנו מביטים אליך אני רוצה יותר ממך אדון פחות ממני יותר ממך אדון פחות ממני אני רוצה יותר ממך אדון פחות ממני יותר ממך אדון פחות ממני אני רוצה יותר ממך אדון פחות ממני יותר ממך פחות ממני אני רוצה יותר ממך אדון פחות ממני יותר ממך אדון פחות ממני לך הממלכה לך כל הגבורה לך לנצח לא מעולמים לך הממלכה לך כל הגבורה לך לנצח לך הממלכה לך כל הגבורה לך לנצח ליומי עולם לך הממלכה לך כל הגבורה לך לנצח ליומי עולמים כפי שבשמיים בארץ כן בארץ כפי שבשמיים בארץ ישוע כן בארץ תבוא מלכותך תבוא מלכותך תבוא מלכותך תבוא תבוא תרים ידיים לאדוני תבוא מלכותך
תבוא מלך הכבוד מלכותך תבוא מלכותך תבוא תבוא מלך המלכים מלך הכבוד תבוא 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 מלכותך תבוא מלכותך תבוא בארץ מלכותך תבוא כולם ביחד מלכותך תבוא מלכותך תבוא מלכותך תבוא מלכותך תבוא אבינו שבשמיים יתחדש שמך תבוא מלכותך יעשה רצונך אבינו שבשמיים אבינו שבשמיים יתחדש יתחדש שמך תבוא 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 בארץ מלכותך יעשה רצונך כפי שבשמיים בארץ כן בארץ כפי שבשמיים בארץ כן כפי שבשמיים בארץ כן בארץ כפי שבשמיים בארץ כן
Baruch haba Ruach Elohim. Shalom, bendiciones, qué alegría una vez más poder estar juntos como congregación. Así que una alegría también a todos aquellos que se suman, que nos están viendo por primera vez. Sean todos bienvenidos. Luego de este tiempo de adoración que hemos tenido, vamos a entrar en el mensaje. Y hoy quiero hablarte acerca de los tiempos de crisis. Para los que estamos con el Señor y le conocemos a Él, los tiempos de crisis también existen. Hubo mucha gente y existe aún mucha gente que dice, si tú estás en Dios, todo es nuevo, no tienes problema de nada. Pero la realidad es que estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo, y las cosas aún sí nos afectan. Pero sí hay diferencia de cómo uno atraviesa una crisis creyendo en Dios y no creyendo en Dios. Yo personalmente creo que hay algo muy importante que se debe prestar mucha atención. Durante el periodo de crisis, cada uno atraviesa por un proceso que se le llama formación. Todos estamos en ese proceso de formación. Hoy a nivel global se podría decir que estamos todos en una crisis y muchos de nosotros estamos siendo procesados y estamos recibiendo formación. Quiero compartir contigo en estos pocos minutos lo que quiero decirte, pero para ello quiero centrarme en 3 capítulos específicos en la vida de Abraham. No vamos a poder leer los 3 capítulos debido al poco tiempo que tenemos, pero sí les aconsejo y les animo a que ustedes puedan leer 3 capítulos allí en su casa desde Génesis capítulo 12 hasta Génesis capítulo 15. Nosotros vamos a ver estos 3 capítulos, más o menos yo les voy a contar muy por arriba. No los vamos, como dije, a leer a los 3, pero nos vamos a centrar concretamente en estos 3. En el capítulo 12 nosotros podemos apreciar que Abraham es llamado por Dios a salir de su lugar, a salir de su área conocida por él, es decir, el lugar en donde él había nacido, el lugar que él conocía, un territorio completamente conocido para él. Yo imagino que si en aquel entonces alguien se acercaba y le preguntaba dónde queda tal sitio, él sabía dirigir a esta persona porque él conocía ese lugar. Ahora, desde el 12 en adelante, él comienza a ser movido por Dios a un nuevo territorio, a un lugar desconocido para él. Él no lo conocía. Ustedes se pueden llegar a imaginar y quizás muchas veces nos hemos preguntado si verdaderamente Abraham necesitaba irse a un lugar desconocido a los 75 años de su vida. La Biblia nos dice que él tenía 75 años cuando él fue llamado por Dios a abandonar el lugar que él había nacido. Hoy en día encontramos mucha gente en donde dice, yo ya no tengo ningún llamado, Dios se olvidó de mí, y hay incluso algunos de ellos que son muchísimo más jóvenes que la edad de Abraham y están diciendo, ya no hay nada que hacer, yo no entro dentro del plan de Dios. Permíteme decirte que a través de esta historia nosotros vamos a aprender mucho. Abraham llegó a una ciudad. Nosotros estamos como congregación aquí en Nahalat Yeshua, en la ciudad de Beersheba, aquella ciudad en donde el Señor actuó con él, trabajó con él. Y hoy nosotros al estar aquí y observar y mirar hacia atrás, podemos
ver la fidelidad de parte de Dios y en la promesa que Él había hecho. Pero si nos vamos unos cuantos miles de años atrás, podemos llegar a decir que no fue fácil estar en los zapatos de Abraham. Y a veces muchísimos de nosotros nos encontramos en este tipo de zapatos. Yo recuerdo cuando nosotros, juntamente con Lorena, tomamos la decisión de movernos a Israel, creo que estuvimos exactamente casi como para decir de alguna manera, en los mismos zapatos de Abraham, porque Dios nos estaba llamando del lugar en el cual nosotros habíamos nacido, del lugar en el cual nosotros nos sentíamos cómodos, conocíamos el idioma, la cultura y absolutamente todo, a movernos a un lugar completamente nuevo. Presten atención que en aquel entonces lo que hace Abraham, él también se está llevando a su esposa, a Lot, y se estaba llevando a sus animales y nos está diciendo también que se estaba llevando a sus siervos, nos dice las Escrituras. Es decir, que de alguna manera Abraham tenía un cierto estatus social, era una persona respetada, no era una persona que no tenía lo que hacer, es decir, no tenía recursos. Al parecer, él sí era una persona con un cierto estatus. A veces hay mucha gente que se mueve de una nación a otra por una mejora financiera o por querer mejorar económicamente. Pero sea cual sea la situación, muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones en nuestras vidas que parecería ser como que nos encontramos con un cruce de T. Estos cruces en donde usted va con el carro y se encuentra con que no hay continuación y lo único que le toca hacer es ir a la izquierda o a la derecha. De todas maneras, si usted toma la izquierda, para usted va a ser quizás un camino desconocido porque nunca estuvo por allí. Y si toma a la derecha, también va a ser un camino desconocido porque nunca tampoco estuvo por allí. Yo digo izquierda y derecha y la realidad es que yo tengo cierto problema. Siempre tengo que saber cuál escribo para saber si es la derecha o la izquierda. Por eso que quizás le confundí a usted cuando dije izquierda y cuando dije derecha. No es que ustedes me están viendo mal, es que yo tengo cierto problema con el tema de la izquierda y la derecha. Pero al margen de esto, lo que quiero decir es que sin lugar a dudas, así tomemos un camino o tomemos otro camino, estas cosas de no conocer el lugar a donde vamos van a generar en nosotros cosas nuevas que incluso no conocemos de nosotros mismos, porque van a salir decisiones, creatividades y cosas que ni siquiera sabíamos que las teníamos dentro. Eso es lo que hace el proceso, eso es lo que hace el proceso de la formación. Es decir, siempre sabemos que algo va a suceder y nunca sabemos cuándo va a aparecer un tiempo de crisis. Pero nosotros, muchos, a veces sentimos que cuando estamos en el proceso de crisis y sabemos que vamos a un proceso de crisis, es como un lugar incómodo ir y muchos de nosotros no queremos ir a un proceso de crisis. Pero no hay que asustarse una vez que nosotros estamos allí. ¿Por qué? Porque para los que estamos con el Señor tenemos la posibilidad de enfrentarlo de una manera diferente. Es por eso que me parece importante que debemos aprender de los que ya estuvieron allí, de aquellos que ya estuvieron en ese proceso de crisis y cómo ellos actuaron, cuál fue la respuesta de ellos, independientemente si sabían que estaban en crisis o no lo sabían, pero nos va a dar a nosotros una especie de margen para que nosotros podamos entender y ver y aprender de aquellos que fue para ellos este proceso de formación. Si nosotros buscamos en el diccionario ¿qué quiere decir formación? La definición para esta palabra, según según el diccionario español, nos dice que es un desarrollo de actitudes y valores que impactan en el crecimiento personal y social de la persona. En la práctica, el término habilidad es usado para denotar el potencial que un individuo tiene para adquirir y manejar nuevos conocimientos o destrezas. Eso es la definición de formación. Nosotros tenemos que aprender que en los tiempos de crisis la formación es importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a aprender y nos va a formar a cómo salir
de una tormenta, pero no solamente a cómo salir, sino a cómo mantenernos en ella. ¿Y por qué dije tormenta? Porque a veces una crisis se puede también igualar con una tormenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros salimos y cuando termina una tormenta, siempre se pueden ver los resultados de lo que quedó. Hay muchísima gente que sabe, al escuchar quizás los noticieros o al ir al servicio meteorológico, sabe que va a venir una tormenta porque alguien se lo dijo. Hay otros que saben que va a venir una tormenta porque saben interpretar quizás el movimiento de las nubes o cómo se ve el cielo o cómo se siente la temperatura. Entonces van y se preparan su casa. Si saben que una tormenta finalmente va a ser fuerte, entonces preparan, le ponen maderos en el vidrio y cosas así. Hay otros que directamente saben que va a venir la tormenta, pero no hacen absolutamente nada. Ahora bien, el resultado que va a quedar después de que la tormenta haya pasado va a ser evidente. Y va a ser evidente para aquellos que tomaron precauciones y para aquellos que no tomaron precauciones. Es por eso que digo que es importantísimo saber y entender e interpretar los tiempos. La Biblia nos dice que hubo en las Escrituras una generación de entendidos. Nosotros tenemos que aprender a ser entendidos en el tiempo que estamos viviendo hoy en día. Estamos en tiempos claves, estamos todos atravesando una crisis a nivel global, pero por eso mismo tenemos que ser una generación entendida, porque estamos en un periodo en donde hay muchísima confusión, en donde hay muchísima información y nosotros tenemos que aprender cómo enfrentar y cómo estar en la formación desde el punto de vista bíblico. En el Génesis 12, nosotros hemos visto que Abraham se lanza a la aventura y le dice, Señor, allí voy. Pero en el 13 y en el 14, nosotros empezamos a ver que comienza una especie de desequilibrio en la vida de Abraham. Él llega a un punto en donde incluso tiene que mentir para protegerse y para sentir que él estaba protegiendo a los que les rodeaban. Recuerden que él estaba trayendo a su esposa y a Lot, y exactamente ambos fueron, como de alguna manera, como para decirlo, ambos recibieron como respuestas o recibieron efecto directamente de las decisiones que Abraham tomaba. Y eso también es importante porque nosotros tenemos que saber que la decisión que nosotros tomamos también va a afectar a los que nos rodean. Recuerdan que Abraham tuvo que mentir para decir que su esposa no era su esposa, sino que era su hermana. Con el caso de Lot, él tuvo que incluso poner su vida en peligro porque tuvo que ir a rescatarlo de cuando lo tomaron. Incluso también entre ellos dos dijeron, no vamos a pelear, que Abraham le dijo, no vamos a pelear entre nosotros. Sus pastores estaban peleando por lo que ellos tenían. Así que finalmente Abraham viene y habla con el Señor luego de un periodo que yo creo que fue muy estresante y donde él finalmente va y busca respuesta. Ahora bien, nosotros tenemos que aprender que siempre, en cada proceso, en cada tiempo de crisis, mientras estamos en la formación, van a aparecer por lo menos 3 enemigos. Uno de ellos es la incertidumbre. Tome nota, porque ese es uno de los enemigos que va a aparecer en el proceso de la crisis. Siempre va a aparecer la incertidumbre. En el caso de Abraham, él no sabía lo que iba a pasar si descubrían que verdaderamente era su esposa. Entonces él dijo, no es mi esposa, es mi hermana. Y fíjense que los resultados momentáneos fueron como buenos, porque mientras todo estuvo allí en la casa, todo estaba bien. Pero cuando el hombre, aquel se iba a acercar a la esposa de Abraham, el Señor se hace presente. Y cuando el Señor se hace presente, entonces se da evidencia del segundo enemigo que aparece en el periodo de la crisis, que era la mentira. En donde viene y le dice a Abraham, ¿por qué me has mentido? Es decir, la incertidumbre, por lo general, empuja a la mentira o la mentira empuja a la incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que va a suceder después. Y el tercer punto que aparece es la pérdida del control. La consecuencia de todo esto es la pérdida de la credibilidad, genera una mala reputación
y nos ensucia el nombre. Comenzamos a tener un nombre arruinado. Estos 3 enemigos, como mínimo, hay muchísimos más, pero al menos estos 3 aparecen siempre que hay una época de crisis y vienen para destabilizarnos, es decir, para que nosotros perdamos el equilibrio que nosotros debemos mantener en el Señor. Yo hablaba en unos mensajes anteriores acerca de cómo tener una vida de bendición en el Mesías, llevando una vida equilibrada. Les aconsejo que busquen esos videos y los puedan volver a ver. Son una serie de 3, cómo mantener una vida de bendición en el Mesías y ser equilibrado. Uno de los puntos es, ustedes tienen que mirar el galardón. Segundo, creer en la promesa. Y tercero, observar la fidelidad de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 5, la palabra de Dios viene para recordar lo que el Señor le ha dicho a Abraham. Y exactamente en el 15:1, el Señor dice lo siguiente, dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En el verso 2 dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dirás? Siendo así que ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa, el de Damasco, Eliezer. Es decir, y en el 3 dice, y dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. En el verso 4 es donde viene la palabra de Dios y le dice, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y el verso 5 dice que lo llevó afuera y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Miren, es bien interesante lo que sucede aquí y présteme muchísima atención lo que le voy a decir acá, porque Dios tuvo que sacar a Abraham afuera de su tienda. ¿Para qué? Para mostrarle y para recordarle lo que él ya le había dicho antes. Él le dijo, te llevaré a un lugar y te bendeciré y serás de bendición y tendrás muchas familias sobre la faz de la tierra. El Señor ya se lo había dicho antes. Pero cuando entró Abraham en crisis, al parecer fue tal la crisis que perdió el focus hacia dónde iba. ¿Para qué Dios lo había llevado a ese lugar? Él había perdido la visión de por qué él estaba en ese lugar. Y el Señor viene y lo saca de su tienda, lo saca de donde él se había encerrado, lo saca de donde él se había llenado de situaciones conflictivas, de tribulaciones, de ataques que vinieron de afuera y le dice, ey, momento, sal afuera. No se lo recordó dentro. Él necesitaba que Abraham mire la visión físicamente. Él movió sus pies para escuchar la voz del Señor, se salió de su tierra, se enredó en ciertas situaciones, perdió el focus, pero el Señor vino para recordarle y decirle, sal afuera, cuenta, porque eso es lo que yo te voy a dar. ¿Recuerdan? 3 versículos antes el Señor le había dicho lo mismo. Miren, hay algo similar y a veces muchos de nosotros nos encontramos en situaciones muy similares en nuestra vida. ¿Recuerdan que el pueblo judío estuvo esclavo en Egipto y ellos estuvieron por muchísimos tiempos, muchísimos años estuvieron esclavos allí? Pero recuerden que el Señor había dicho a Abraham, le dijo, te voy a dar un pueblo para que sea de bendición. Es decir, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero la realidad estaba mostrando de que el pueblo aquel que había llegado a Egipto no estaba siendo de bendición
y no podían ser de bendición a nadie. Estoy hablando del libro de Éxodo, capítulo 12, del verso 35 y el 36. Ustedes van a poder ver esta historia, al menos en estos dos, y van a poder seguir viendo. Aquella historia nos cuenta una situación desafiante. El pueblo hebreo estuvo trabajando sin un salario, sin derechos. La voz de ellos no era escuchada. En otras palabras, ellos estuvieron en años oscuros, que obviamente por consecuencia el pueblo fue desanimado. Recibió desesperanza, desesperación, desmotivación y un montón de cosas más que provienen como consecuencia de todas estas. Lo cierto es que Dios nunca, 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 nunca nos deja solo. Claro que nadie dice que es fácil estar en el proceso. Nadie dice que en la crisis nos encantaría estar en ella. Nadie dice, quiero ir a la prueba, Señor, hay una prueba, envíame a mí. Hay una crisis, Señor, envíame a mí. Nadie quiere. Pero cuando uno está adentro, no queda otra que pelear. No queda otra que seguir batallando. No queda otra que ponerse de pie y mirar el galardón. Recordar la promesa, lo que el Señor ya había hecho antes. El Señor siempre se va a hacer contigo y siempre va a buscar maneras y formas para hacerse presente. A aquel pueblo que había sido esclavo, el Señor le envía a Moisés. Y ese pueblo que no tuvo salario, que no tenía leyes, que su voz no era escuchada, ahora iba a comenzar a recibir esperanza, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera y la promesa de Él se cumple. Es como el volumen de la radio comenzaba a hacerse alto, decir, voy a hacer de este pueblo una gran nación. Y miren, esto es increíble lo que sucede aquí, porque es como que si Dios nuevamente le está diciendo a Abraham aquí, o sea, está hablando con el pueblo, pero es como que le está diciendo las mismas palabras al pueblo, lo que le dijo a Abraham cuando le dijo, no temas, Abraham, ¿recuerdan? Yo soy tu escudo y tu galardón será de sobremanera grande. Ahora, vamos a ubicarnos en este pueblo allí esclavo en Egipto, que ellos también recibieron un galardón bien grande. Es decir, tuvieron un buen premio. ¿Y cuál fue el buen premio que ellos recibieron? Todas las riquezas de Egipto. La Biblia nos dice que la gente de Egipto les entregaba todos sus bienes a los esclavos. ¿Me escuchó bien? Esclavos. Esclavos que se transformaron en ricos. Éxodo 12, verso 35, dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. En el 36 dice, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían. Escúcheme bien, cuanto pedían. Y así despojaron a los egipcios. En el 37 dice, partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y en el 38 dice, y también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. En otras palabras, lo que acaba de suceder ahí, que ese tiempo de crisis se transformó en una bendición. Lo que el Señor nos está recordando aquí es que en el tiempo de crisis nosotros no debemos desmayar, no tenemos que desanimarnos. Miren, la palabra en el libro de Joel 2:24 dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Dios está en control. Dios está en control. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de vosotros. El pueblo que estuvo esclavo en Egipto, ¿saben lo que hizo? Pidieron, abrieron su boca. Es verdad que había una crisis, es verdad que estaban en una situación difícil, pero fueron los primeros esclavos que salieron ricos. Y fíjense lo que sucedió, que el pueblo de Egipto, cuando ellos fueron y le dijeron, danos las joyas, danos las alhajas, no les dijeron, hey, no tenemos nada. Recuerden que Egipto había quedado arruinado, le habían caído 10 plagas, no había quedado ningún recurso, hasta sus primogénitos habían muerto. Una gente allí que estaba totalmente triste quizás, deprimida quizás, no veía solución. Pero miren lo que sucedió. Estos esclavos, que eran esclavos, vienen y le dicen, danos alhajas y danos las joyas. ¿Y qué nos dice las Escrituras? Que la gente se los dio. Y ellos salieron con todas las riquezas de Egipto. ¿Cuál fue la diferencia aquí? Primero pidieron, pero no solamente fue porque pidieron. ¿Saben por qué la gente de Egipto les dio? Porque se dieron cuenta que el Dios de los esclavos era mucho más grande que el de los egipcios. Siempre, aunque parecería que físicamente la situación que nos rodea nos está venciendo, el enemigo siempre va a ver que el que está detrás de ti es muchísimo más grande que el que está del otro lado. Mira, hermano, levántate. Yo entiendo que estamos en una situación de crisis, pero el que está de tu lado es muchísimo más grande que aquel se está levantando para querer derribarte. Recuerda el galardón y recuerda siempre la fidelidad de Dios. Y si Dios lo hizo una vez, lo puede hacer nuevamente. Nuestro Dios no es ilimitado. Él puede hacerlo otra vez. Yo simplemente quiero cerrar este tiempo en oración. Yo sé que el Señor aquí está actuando. Quiero dejar que el Espíritu Santo, allí donde tú estás, del otro lado, en casa, en el sillón, donde tú encuentres, que el Espíritu Santo continúe trabajando en tu vida. Ahora nosotros vamos a cerrar este tiempo en un tiempo de adoración y dejemos que el Señor nos muestre lo que nos quiere mostrar. Yo simplemente vine aquí para recordarte que el que está contigo es muchísimo más grande que aquel enemigo que se levantó en contra de ti. El Señor dice, yo soy tu escudo y tu galardón es grande. Dios está en control. Padre, gracias Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te damos gracias, Señor, por este tiempo tan especial. Gracias por recordarnos, Señor, que tú estás en control. Señor, gracias por recordarnos que en el tiempo de crisis tú estás presente. Tú estás en control. Gracias por la formación que nos estás dando en este tiempo. Espíritu Santo, te pido que nos ayudes, que le ayudes a mis hermanos a entender lo que nos estás queriendo decir por medio de tu palabra. En el nombre de Yeshua, nosotros te agradecemos. Amén. Quiero cerrar simplemente este tiempo diciéndote la bendición sacerdotal y lo vamos a hacer en el lenguaje hebreo, en el lenguaje de Dios. Dice, Yivarejeja Adonai veishmereja. Ya'er Adonai panav veleja, Isa Adonai panav veleja, veijuneja, veyasem leja shalom. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. No nos olvidemos que Dios está en control. Y como dice Joel, el Señor
no nos va a dejar avergonzados. Así que, hermanos, viene un tiempo nuevo dentro de esta crisis y luego de esta crisis en donde los creyentes, aquellos que hemos sido de alguna manera quizás esclavizados, aquellos que perdieron empleos, aquellos que perdieron familia, van a salir con riquezas y no serán avergonzados. Recuerden que el Señor de antemano ya pelea por nosotros. Y lo que Él hizo con aquellos egipcios, Él mismo ya había trabajado en sus corazones. La Biblia nos dice que Él preparó sus corazones para cuando los esclavos venían y pedían, ellos ya sabían lo que tenían que hacer. Y es así como trabaja el Señor. Él ya sabe, ya se adelantó a lo que tú tienes que hacer. Ahora es tu turno, es nuestro turno de abrir nuestra boca, de ponernos en pie y de activar nuestra fe y dar el paso de la obediencia y hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana aquí en nuestro servicio virtual de nuestra congregación Nahalat Yeshua Beersheba Israel. Vamos a cerrar este tiempo adorando al Señor y Él está en control. Dios les bendiga. Bendiciones. Shabbat Shalom desde aquí, desde Israel. Shalom, shalom a todos. Bye, bye. ונישא המשיח הוד והדר לבושו כאן בליבי המשיח שוכן השתחוו לפניו, השם אנושלה, כל עין תראה שבתו.